warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وخضر فيها زرع يجري من ثمره ومع نزله من
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما يكون بالأرض ومن أنفسهم ولا يعلم ويوم لهم الليل يسرق منه النار في ذلك مجرما والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 ذلك تقدير العزيز ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد العرش القيوم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ذلك لو أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا يصرفون ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخوا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في جود فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولو رجعنا ومن عدوهم نكتب بالحق فلا يحزن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا كالقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ولله لو مما لكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسخ الأصحاب الذين لهم أحياء قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. والصلاة والسلام عليك يا من خلق الله رحمة للعالمين. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. الفاتحة لصاحب الوقت ولحضرة سيدنا محمد ولإخاف من الخير وحوائج الدنيا والآخرة بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ويوسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بتكليمه وإفعاله. اللهم أكرمنا بالقرآن وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصرنا من جهتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية الإرشاد والمعرفة. Karena itu khusus bersyukur setelah dan juga sahibul khair alhamdulillah setelah sekarang ini
sahibul tungku yang masih sehat. Itu misalnya pokok terus. Alhamdulillah 2 Sabtu berturut-turut kita ngaji di tempat ini. 2 Sabtu itu pula hujan deras. Kemarin kita hujan deras. Sekarang kita hujan deras lagi. Air hujan itu adalah salah satu di antara ciptaan Allah yang disifati dengan keberkahan. Ciptaan Allah yang disifati dengan keberkahan itu di antaranya Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Kemudian air hujan. Inna anzalna minas samaa'i ma'an mubarak. Jadi kalau kita hujan ketemu air hujannya di Ka'bah, itu berarti berkahnya dia. Berkahnya air hujan dan berkahnya dengan Allah. Jadi rezeki yang paling halal itu yang mana ada air hujan terus diminum, itu rezeki yang paling halal. Ya, jadi rezeki yang paling halal itu hanya berkah. Dan alhamdulillah kita hari ini ngaji itu wajib. Pinter gak wajib. Yang penting muni jelas gak jelas, yang penting ngaji. Karena ya, biar adil, jadi saya tugasin satu untuk membaca sampai ini ada 45 sampai dengan wal tidak di sunnah Rasulullah. Dan juga kalau dibaca itu yang 45 halaman 5. Alhamdulillah sampai al-azim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah al-Fatihah al-alim al-hamdulillah al-karim ghafirul dhanbi wa qadirul tawb shadidul iqab bil qawl la ilaha illa huwa ilaihil masir wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah akramana bil islam wa an'ama 'alaina bil iman wa hadana ila tamassuki bil urut al-wusqa والحبل بالعروة الوثقى والحبل الأقوى وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله وبعده. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti semacam ada konsensus, kesepakatan atau sesuatu hal yang menjadi kebijakan bersama para ulama, bahwa setiap kitab yang ditulis, oleh orang alim, baik itu dalam fikih, tauhid, nahwu maupun yang lainnya, itu tidak boleh meninggalkan beberapa hal secara bersama-sama. Satu, basmalah. Yang kedua, hamdalah. Yang ketiga, syahadat. Yang keempat, sholawat. Dan yang kelima, barakatul istihlal. Dan yang keenam adalah wabadu. Jadi hampir semua ulama itu kalau ngarang kitab ini pasti ada, ya? Ini pasti ada. Coba kita lihat dalam hal ini bismillahnya di lembaran pertama itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah yang kedua, kemudian yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat, yang kelima wabadu, barakatul istihlal, dan yang kelima wabadu.
Itu 5 itu harus ada. Baik sifatnya nutkon maupun kitabah. Apakah itu sifatnya diucapkan ketika akan menulis ataukah disebutkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau jenengan buka semua kitab itu pasti mukadimahnya ada hal-hal yang tadi disebutkan. Ya, itu namanya konsensus bersama para ulama. Walaupun masanya masing-masing tidak pernah ketemu, akan tetapi isinya adalah kesepakatannya sama. Kenapa harus ada hal-hal ini? Itu pertanyaannya. Yang pertama kita bahas mengenai basmalah dan hamdalah. Dua hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillah wa fi riwayatin bilhamdalah fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqtar wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Jadi ada 3 riwayat yang menyebutkan kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillah. Ada setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, dalam riwayat lain dengan hamdalah. Ya, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, fahuwa aqtar, fahuwa ajdam. 3 perkara ini menunjukkan artinya penyakit. Abtar itu tidak berfungsi, aqtar itu terputus, ajdam itu penyakit lepra itu. Jadi anggota badannya tidak berfungsi. Apa artinya 3 hal itu? 3 hal itu artinya adalah qalilul barokah. Jadi setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah atau riwayat lain dengan hamdalah, maka berkahnya sedikit, sehingga dijadikan pedoman oleh para ulama setiap menulis sesuatu atau memulai sesuatu, terutama mengarang suatu kitab, maka dimulai dengan 2 hal, basmalah dan hamdalah. Basmalah dan hamdalah ini disebut sebagai ibtidah, atau permulaan. Mana mungkin ibtidah itu ada 2, ibtidahnya basmalah, ibtidahnya hamdalah, karena riwayatnya satu, hanya perawinya berbeda. Sehingga ketika digabungkan menjadi satu, tidak mungkin satu hadis dengan hadis yang lain itu ada namanya ta'arud atau pertentangan. Karenanya maka para ulama mengambil tengah-tengahnya. Basmalah itu namanya ibtidah hakiki, sedangkan hamdalah itu namanya ibtidah idhofi. Jadi permulaan yang sebenarnya itu adalah bismillah, dan permulaan yang lanjutannya itu adalah hamdalah. Jadi dua-duanya bismillah ini adalah ibtidah, hamdalah artinya juga basmalah itu ya ini bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu kitab yang mulainya nggak ada bismillahnya, nggak ada sholawatnya, nggak ada syahadatnya, nggak ada bara'atul istilahnya, nggak ada wabahnya. Kitab apa? Kitab tasrif. Langsung buka, langsung fa'ala ya perlu fa'ala. Itu kitab yang nggak ada bismillahnya, nggak ada hamdalahnya, nggak ada sholawat. Akan tetapi kita husnudzon bahwa musannif kitab tasrif itu memulai ngarangnya sudah, makanya disebutkan bismillah, hamdalah dan seterusnya itu bisa nutkon berupa ucapan atau bisa juga kita katakan berupa tulisan. Yang ngarang kitab tasrif itu siapa? Ada yang tahu yang ngarang kitab tasrif? Amtilatul tasrifiyah. Siapa sih? Ilmunya diambil orangnya nggak kenal semua. Nah,
Kan yang mulia kita ambil, nggak, namanya nggak kenal. Jadi kalau hadiah Fatihah gimana? Itu Bismillah, yang kedua hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, Alhamdulillah. Al itu dalam ilmu nahwu ada dua macam. Ada namanya al-ahdiyah dan ada namanya al-jinsiyah. Ya, al-jinsiyah itu kalau isim nakirah kemasukan al itu maka berarti jenisnya. Makanya para ulama menyebutkan alhamdulillah termasuk daripada al-jinsiyah. Dan kalau diartikan alhamdulillah artinya segala jenis pujian, ya. Segala jenis pujian itu lillahi, miliknya Allah. Kenapa dianggap segala? Karena jenis pujian itu banyak, ya. Ada disebutkan jenis pujian itu ada 4. Dan semua kalau dirunut kembalinya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu 4 jenis pujian? Yang pertama hamdul qadir lil qadir. Pujian dari Allah, memuji untuk Allah zat yang maha qadir. Berarti kalau Allah memuji Allah, hakikat pujian itu adalah miliknya Allah. Contohnya apa? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ada lagi yang kedua namanya hamdul qadir lil hadid. Pujian Allah memuji makhluknya. Al-hadid itu artinya makhluk. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Ketika Allah memuji ciptaannya, hakikatnya Allah sedang memuji Allah. Jadi 2 pujian, qadim lil qadim, miliknya al-qadim yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim lil hadid, hakikatnya miliknya al-qadim yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hamdul hadid lil qadim. Manusia atau makhluk memuji al-qadim yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya manusia memuji Allah gimana? Ya, biasa kalau kita mau berdoa mengucapkan kalimat-kalimat pujian itu manusia memuji Allah, merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat hamdul qadir lil hadid, makhluk memuji makhluk, manusia memuji manusia. Ya, ni'mar rajulu Zaidun. Zaid itu orang yang luar biasa. Gus Mansur itu suaranya bagus. Soalnya PHG muji Gus Mansur walaupun hitam suaranya bagus. Ya, suaranya bagus. Makhluk memuji makhluk. Berarti itu namanya Gus Mansur suaranya bagus, yang menciptakan suara siapa? Allah Subhanahu. Ketika PHG memuji Gus Mansur suaranya bagus, hakikatnya sedang memuji Allah. Allah memuji Allah kembalinya menjadi pujian kepada Allah. Allah memuji ciptaannya karena ciptaannya yang menciptakan adalah Allah, hakikat pujian itu kembali kepada Allah. Manusia memuji Allah, kembalinya pujian kepada Allah. Manusia memuji manusia sesama makhluk, hakikatnya. Makanya kalau berbicara alhamdulillah, setiap kita ngaji artinya apa? Alhamdulillah bermula segala puji itu yang mana ya? Jenis-jenis tadi. Segala bentuk pujian asalnya dari manapun itu lillahi, miliknya Allah. Al-Fattah, Al-Alim, Al-Halim, Al-Karim, Ghafiridzambi wa Ghafirittaubi, Syadidul Iqab. Ini semua adalah
sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengenal Allah di antaranya melalui sifat-sifatnya Allah. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Lafaz Allah itu lafaz yang kalau dipreteli satu-satu kalimatnya artinya tetap sama, utuh Allah. Kalau dihilangin alifnya menjadi lillah. Kalau dihilangin alifnya satu lagi menjadi lahu. Dihilangin alifnya lagi menjadi hu. Hu kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu. Lafaz Allah itu lafaz yang kalau dipreteli hurufnya satu-satu artinya nggak berubah. Artinya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalau memang kita dipreteli satu-satu artinya jadi nggak karu-karuan. Itu lafaz la ilaha illa huwa. Ini namanya tadi dalam ilmu namanya apa? La an-nafiyah lil jinsi, ya. Huwa ini isim dhamir yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat isim dhamir itu adalah kata ganti. Dhamir itu artinya kata ganti. Kata ganti itu boleh dipakai oleh yang berkepentingan dalam waktu yang terbatas. Saya bisa pakai kata ganti Hasan, pakai kata ganti. Kalau lagi nggak kelihatan pakainya kata ganti yang goib, berarti huwa Hasan. Bisa pakai kata ganti yang mutakallim, misalnya ana Hasan, boleh. Ana sebagai pengganti daripada kata nama saya. Kalau saya sudah tidak kelihatan pakai kata ganti yang goib, huwa Hasan. Kemudian apa lagi? Bisa pakai kata ganti yang mukhatab, anta Hasan. Itu namanya kata ganti. Nah, ini saya buka kitab Ta'limul Muta'allim. Muqaddimah Ta'limul Muta'allim apa? Alhamdulillah alladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal. Karena apa? Kitab ini akan membahas tentang ilmu. Coba kita buka lagi kitab yang lain. Safinatun Najah. Apa muqaddimahnya? Pendahuluan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tamin nabiyyin. Terus. Nah, kita berbicara tentang arkan Islam. Arkan Islam itu kalau diidentifikasikan apa? Islam itu ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu yang tadi arkanul Islam 5. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya Islam itu apa? Angkat dada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun Islam itu adalah tatanan zahir, dan ilmu yang mempelajari arkanul Islam itu namanya ilmu fikih. Cari kitab yang lain lagi, coba kita apa lagi? Qurratul Uyun itu ngurusin apa ya? Baru dengar namanya kok sudah ketawa. Apakah lucu? Tidak baca mukadimahnya. Oh gitu. Mukadimahnya saja lucu ya. Qurratul Uyun. Oh, ini langsung nikah. Tidak ada masalah. Aqidatul Awam. Bicara tentang tauhid. Nah, alhamdulillahil qadimil awali, langsung berbicara sifat-sifat Allah kan? Berarti sama dengan kita ini. Ya. Nah, itu namanya baraatul istihlal. Jadi kalau berbicara tentang baraatul istihlal itu untuk memudahkan pembaca, untuk memudahkan pendengar, akan berbicara apa kita dan akan menulis apa dalam kitab itu namanya baraatul istihlal. Jadi bismillah, hamdalah, yang ketiga baraatul, itu namanya baraatul istihlal. Kemudian ada
syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu rukun yang selanjutnya sama seperti dalam khutbah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyarafa wa karam fi kulli hinin adada ni'amillahi wa Fahadi فهذه رسالة في عقائد المسلم المصححة. Bicara aqaid ini berarti bicara tentang tauhid. اشتملت على الأهم من عقائد أهل السنة والجماعة. Ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Nanti akan ahlu sunnah wal jamaah itu Bang Jen? Bang Jen definisinya ahlu sunnah wal jamaah dia NU. Itu definisi ahlu sunnah wal jamaah alamat dari super ambulan NU. Terus NU itu apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Terus. جمعت وأوعت ما لا بد للطالبين من معرفته وما يدلهم على السبيل القويم والصراط المستقيم الذي أمروا باتباعه ويرفضوه من السبل المتفرقة التي متفرقة من السبل المتفرقة التي اتبعها المبتدعون وضلوا وأضلوا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kitab ini ditulis oleh musannif dalam hal ini Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith Hafizahullah. Tujuannya untuk dua hal. Yang pertama mengenalkan, yang kedua melindungi. Mengenalkan dari apa? Mengenalkan tentang ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa pemahamannya. Dan yang kedua, jangan sampai tersesat dengan pemahaman luar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Terus, وهي كافية لمن عرف عن معرفة العقائد المتوّلة كفيلة بإقناع المخدوعين باتباع أهل البدع إن كان لهم نصيب من التوفيق. Ciri-ciri ahli bid'ah itu apa? Orang kalau mau nyari ahli bid'ah itu sebenarnya gampang. Orang itu kan ada ahlu sunnah dan ada ahli bid'ah. Nyiri-nyiri ahli bid'ah itu apa? Menyirani itu ahli bid'ah atau bukan itu gampang. Orang yang suka memakai dalil Al-Quran atau hadis yang asbabnya kepada orang kafir digunakan untuk menuduh orang muslim itu ahli bid'ah. Orang ahli bid'ah itu yang menggunakan dalil yang mestinya tujuan ayat atau hadis tersebut kepada orang kafir digunakan untuk menyalahkan orang Islam. Itu cirinya ahli bid'ah. Nah, sekarang contoh, kita biasanya dilarang untuk ziarah kubur. Alasannya apa? Kita dilarang ziarah kubur, alasannya orang yang melarang kita ziarah kubur apa? Satu, nyembah kuburan. Dua, meminta-minta kepada kubur. Yang ketiga, dituduh, pokoknya tuduhannya. Nah, yang pertama, kita ini dituduh nyembah kuburan oleh orang yang melarang kita ziarah. Alasannya dia apa kita nyembah kuburan? Dia nggak ngerti kita hadis yang kita baca apa. Berarti yang pertama tujuan mereka melarang kita ziarah kubur dianggap untuk dianggap nyembah kuburan itu dasarnya satu. Dasarnya adalah suudzon. Suudzon apa tidak? Karena mereka tidak ngerti apa yang kita baca kan? Kita doa apa enggak? Kan tidak tahu. Berarti dasarnya suudzon itu salah apa benar dalam agama ini? Layak bah sahibu suudzon
wa in asab, wa in asab, wa in asab. 3 kali diulang. Orang yang suudzon tidak pernah akan beruntung meskipun suudzonnya benar, meskipun suudzonnya benar, meskipun suudzonnya benar. Orang suudzon itu benarnya saja merugikan, apalagi salahnya. Wala yahsab sahibul husni dzan wa in akhta wa in akhta wa in akhta. Orang husnudzon itu nggak pernah akan rugi meskipun husnudzonnya salah, meskipun husnudzonnya salah, meskipun husnudzon. Orang husnudzon salahnya saja untung, orang suudzon benernya saja rugi. Kalau yang dituduhkan orang ahli bid'ah kepada orang yang ziarah kubur minta kepada kuburan itu benar, suudzonnya saja sudah merugikan dia. Apalagi kalau suudzonnya salah, orang nggak pernah dengar kita ziarah yang kita baca apa nggak pernah. Ya. Yang kedua sebabnya apalagi dianggap apa? Dianggap minta sama ahli itu, nah, itu namanya tujuan yang kecil. Ya. Tujuan yang kecil. Terus لأن كثيرا من المخدوعين لا يدينون إلى الحق ولو ظهر لهم ظهور النهار. Itu urusan hidayah. Orang ahli bid'ah, orang wahabi, orang salafi dikasih dalil kayak apapun kalau belum istilahnya terbuka hatinya berat untuk mendapatkan hidayah. Contoh, salah satu di antara yang menjadi keyakinan orang Wahabi itu tidak percaya takwil. Ya kan? Ketika ada Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim, diartikan ya apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Jadi mereka tidak percaya takwil. Apa artinya diadakan naskah seperti itu? Tapi ketika ketemu dengan ayat makana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, surat Al-Isra. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka nanti di akhirat buta. Nah, orang yang buta kan a'ma di dunianya seperti apa, a'ma di akhiratnya seperti apa, harus diayatkan. Nah, kalau diartikan apa adanya, orang yang di dunianya nggak bisa melihat, di sana wa adallu sabila jadi. Masalah maafnya. Makanya ditakdirkan semua muftinya Wahabi itu buta. Semua muftinya Wahabi itu buta. Walaupun sebelum jadi mufti tidak buta. Satu, untuk pelajaran mengenai ayat berkaitan dengan takwil. Yang kedua, mereka dibutakan dengan sengaja karena biar tidak berfatwa hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan kerajaan-kerajaan mereka. Karena raja-raja mereka kalau misalnya muftinya tidak buta, bingung muftinya untuk berfatwa. Makanya mufti yang di Saudi pasti buta. Mulai Syekh ini, kemudian bin Baz, siapa lagi? Ya, itu setelah berkuasanya aliran Wahabi, semua muftinya itu buta. Karena kalau nggak buta, fans yang berfatwa bingung untuk membacakan bagaimana menghukumi pimpinannya sendiri. Enak-enaknya negara itu di negara kita mau berfatwa apa saja bebas. Paling dikit-dikit ya banter-banternya ditangkap polisi, di penjara itu ambil fatwa. Kalau di sana dicuak matanya, dibuka. Kalau masih keras juga di penjara, di tanah, nggak tahu sampai kapan bisa jadi nggak keluar. Enak-enaknya negara kita ini bebas. Kita tinggal syukur alhamdulillah. Tidak syukur ya kita dikasih penguasa yang semacam itu ngaji begini, nggak bisa ngaji begini. Ngaji di Saudi ngaji begini nggak bisa. Harus resmi dari pemerintah. Itu layar ciuna ilal haq, mereka tidak bisa akan diajak menuju kepada yang benar. Walau dhahara lahum dhuhuran nahar, meskipun kelihatan tampak jelas. Jadi hidayah itu urusannya. Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Lanjut.
للتعصب العامة ومتابعة mutaba'atul hawa. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu saja. ويزين الشيطان لهم سوء حسن. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Itu haknya bergantung Allah. Wala tadhab. Orang yang berada di dalam hidayah itu contohnya, contoh orang berhidayah sederhana. Senang kepada yang baik itu berarti dalam hati kita ada hidayah. Ada salah seorang sahabat namanya Zaid Al-Khair. Namanya Zaid Al-Khair. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, untuk nyiriin, saya pengen tahu saya ini orang baik apa bukan. Ya, namanya sahabat Zaid Al-Khair. Pakai lam Al-Khair. Rasulullah tanyanya sederhana, kaifa asbahta? Kalau kamu pengen tahu kamu orang bagaimana, orang baik atau bukan, lihat bangun kamu, bangun dari bangun tidur kamu bagaimana asbahta. Ini asbahtu hubbal khair wa hubba ahli khair. Saya itu kalau bangun pagi yang saya senangi, saya senang sama yang baik dan saya senang sama orang baik. Udah itu aja dulu. Kata Rasulullah SAW, maka idan anta Zaid Al-Khair, namanya diganti sama Nabi Zaid Al-Khair. Jadi cirinya orang dapat petunjuk Allah itu adalah yang disenangi Allah. Kalau yang disenangi baik, dia pasti orang yang ada dalam petunjuk Allah. Karena hidayah itu rahasia Allah. Makanya orang kalau dapat hidayah itu dipelihara, dan cara memeliharanya macam-macam. Di antaranya dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana. Cara itu doa. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita biar berada dalam sebuah hidayah. Makanya ada orang soleh dimimpikan masuk surga. Mimpi masuk. Sampai di surga ketemu dengan 40 nabi. 40 nabi ini ditanya semuanya dengan pertanyaan yang sama. Dulu waktu kamu di dunia, yang paling kamu khawatirkan apa? 40 nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya sama. Apa jawabannya? Yang paling saya khawatirkan ketika hidup di dunia adalah al-khuruj minad dunya ala ghairil iman. Keluar dari dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Itu kekhawatirannya para nabi. Nah, ini kalau para nabi tingkat kekhawatirannya sudah seperti itu, apalagi orang seperti kita. Maka kekhawatirannya harus lebih tinggi sehingga kita menjaga jangan sampai terjadi kepada kita. Itu kekhawatirannya para nabi ketika ditanya hidup di dunia, itu yang paling kamu khawatirkan. Terus فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ولما وصف صلى الله عليه وسلم بعض أهل الهوى قال ciri-cirinya ahli hawa atau ahli bid'ah itu apa? يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقهم. Baca Quran tapi tidak sampai tembus kepada hatinya, hanya sampai di tenggorokan saja. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. Ya, ciri-cirinya orang ahli hawa, mudah berpindah-pindah agama. Al-Quran tidak ada nilainya kecuali hanya sekedar suara yang bagus sampai di tenggorokan mereka saja. Terus اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم مشتبهان علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Ini muqaddimah kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Ini ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Dulu cetakan pertama ketika beliau ngarang ini yang nulis saya. Jadi ketika saya mondok di sana, beliau nulis kitab ini. Sebelum dicetakkan diketik dulu. Nah, yang ditugasin ngetik kitab ini dulu pertama cetakan pertama saya. Makanya senang baca kitab ini karena dulu ikut berkhidmat sedikit-sedikit walaupun tidak full, tapi ikut dalam proses perjalanan penulisan kitab ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Ngaji alumni ini intinya kan sebenarnya bukan ngaji sebagai kabeh di ngajeni ya sebagai pinter. Jadi intinya lulus jagongan, baca rotib sudah benar. Jadi dibaca kitab ini gantian muter. Besok sekarang sudah ada, nanti siapa lagi berarti bulan depan yang baca lagi ya. Itu aja kamu saya alfa berarti bulan depan. Ya ini itu aja kata Timur dulu. Geng layang belakangan. Jadi nanti gak bacanya gantian. Yang penting kita niatnya tabarruk ya, kita hidupnya berkah. Hidup jangan lepas dari ngaji. Apalagi kita ini membaca kitab yang ditulis oleh orang soleh, insya Allah keberkahan dari Allah. Amin. Demikian dari saya. Kita lanjutkan dengan lain-lain. Kan di sini apa di sana? Di sini ada makannya nggak? Ada makannya. Jakarta Timur full service. Tadi dikasih sebuah, dikasih makan semuanya sudah siap. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sahibul Bait. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa a'lamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsudin al-Masisi radhiyallahu anhu. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wasyukru اللهم صل على المصطفى وبلا خلق الله مخلوقا وكسرة والذي على البال بغيره في سجن ومسلمك الحق لتوصيل وغيرك على فرجاء الله تعالى وسلم على وما تحدث الحق الأولياء والمتغير اسم هداني بمسلم عبده بدعم بجلال عليه السلام تجيب له ومن غير الله 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 بغير الله القرآن راتب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعلنا من أمرك رجاء ومخرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه تقبل رحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على رسول الله وعلى كلمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kita hadirin dengan alumni Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berakhir acara, kita insyaallah ketemu lagi tanggal 15 Januari hari Sabtu minggu kedua, insyaallah di tempat yang sama di kediaman di tempat Pak Bambang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan
buat guru-guru kita dan buat kita semua sehingga semua kita bisa hadir untuk mengaji pengajian Ikhlas Jakarta Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Suruh sampai jam bersama lebih syiar lagi gitu. Nanti dikabarin. Tanggal berapa tuh? 15 Januari. 15 Januari itu insya Allah ada jadwal Ikhlas Bandung nggak ya? Iya. Iya, Ikhlas Bandung. Maghrib aja, nanti bareng buka bersama. Iya, itu aja. Ini gue dengar masalah gitu. Bisa. Biar bareng aja tuh. Ini gimana caranya? Nanti kita ngobrol lagi. Kemudian kasih lagi. Terima kasih. Allahumma barik lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.